Hi friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Shahid Islam and you are watching my YouTube channel Choice for English. Friends, I hope and believe that you are all well. Alhamdulillah, I am also well by the grace of Allah. Friends, you know that I have been making video on English speaking. That means how we can improve our English speaking ability. And I'm trying to make video every day on it so that our students, teachers, educated and non-educated personality in our country can develop their English speaking ability. And I also want to improve my speaking because I know nothing of English. I am also practicing, and I believe and hope that inshallah after practicing more and more I can speak standard English fluently. Friends, we know that English is an international language and a demandable subject. And first, when we meet anybody, then we try to introduce ourselves. যখন আমরা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হই বা সাক্ষাৎ করি তখন আমরা নিজের সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করি অথবা নিজের সম্পর্কে কিছু বলি। ওকে, এবং এই ইন্ট্রোডিউসের উপরে আমরা অনেকে মিস্টেক করে থাকি। আমরা কিভাবে নিজের সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করব এটা আমরা অনেকে জানি না। অনেকে নিজের সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করতে গিয়ে আমরা ফ্যামিলির সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করে ফেলি। এটা আসলে একটা গ্রেট মিস্টেক। ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ বলতে বোঝানো হচ্ছে দ্যাট মিনস টু সে সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। যদি আপনি কোনো চাকরি ইন্টারভিউ দিতে যান এবং সেখানে যদি নিজের সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস দিতে বলে, ইন্ট্রোডিউস করতে গেলে কি করতে হবে? আপনি সেই চাকরির সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি নিজের সম্পর্কে ইন্ট্রোডিউস করেন। যেমন মনে করেন যে আই এম সাজিদুল ইসলাম, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড গ্রাজুয়েশন। যে সাবজেক্টের মধ্যে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি সেই সাবজেক্টের কথা বলবো, এবং আমি যে বায়োডাটা ওখানে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি বা করেছি সেই বায়োডাকে কেন্দ্র করে আমাকে আমার ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। আমি যদি কোম্পানিতে সার্ভিস করতে যাই তাহলে আমাকে বলতে হবে যে I'm hardworking and honest personality. I'm from Dinajpur. এভাবে আপনি যে স্থান থেকে এসেছেন সেই স্থানের নাম বলবেন, নিজের কাজের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে বলবেন, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আপনি নিজের কাজে পরিশ্রম করতে পারেন কিনা সেটা সম্পর্কে বলতে হবে। পাশাপাশি আমাকে বলতে হবে যে আমি যে কোম্পানিতে আই এম ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক ইউর কোম্পানি। আমি যে আপনার কোম্পানিতে কাজ করতে যাচ্ছি বা কাজ করতে চাই, যে আমার এক্সেপশনাল কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে। দ্যাট মিনস why I will accept you in my company as a newcomer. কেন করবো? আপনার বৈশিষ্ট্যটা কি আপনি আমার নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরবেন। এইটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসের মূল থিম। তো আমাকে মনে রাখতে হবে আমরা যখন ইন্ট্রোডিউস করতে যাই তখন আমরা ওই গুলিয়ে ফেলে সবকিছু, এই জিনিসটা করা যাবে না। আমাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যেন আমি খুব সুন্দরভাবে এবং খুব ইজি ইংলিশে যেন এটা বলতে পারি। ফার্স্ট আমাকে এটার উপর প্র্যাকটিস করতে হবে, বাংলা প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি যদি বাংলা প্র্যাকটিস করতে পারি দেন আই উইল ট্রাই টু প্র্যাকটিস ইন ইংলিশ। অ্যান্ড after practice 2 or 3 times or 4 times or 5 times, already I can be able to introduce myself in English. Okay, so introduce is a very important fact to say something about thyself, and it's very necessary for any candidates, because now the global village to introduce to anybody in English, it is very important. If you don't have any ability to introduce yourself in English, you have completed your graduation but you are not able to introduce in English,
you will not be qualified to work any company, especially private company. Okay, so now the in our country, not only in our country but also in other countries, also want every companies, government and non-government companies wants a better candidates who has the ability to speak English very well. This is very important. So I told you my previous videos once again that practice is the best way of learning English speaking. And if anybody prepared to appear before Viva, then you have to try to introduce yourself in English. If you can introduce yourself in English very well, your all negative sides will be removed, and the company owner will interested to accept you as their candidates, as their partner, okay, as their employee. So I'm requesting all of you to practice English very well, and by practicing more and more, your speaking ability will be improved. And I also believe that if anybody practice to concentrate again and again, more and more, you will be able to speak very English, and then introduce will be very easy to you. After you have to practice, okay, you have to must practice more and more. And all the students, learners, especially who are the school and college students, you have enough time to learn speaking English. And I believe that if you continue and constant incessantly practice yourself, you will be able to speak very well. And now the global village, though you have completed a graduation in physics, chemistry, mathematics, etc., another subject, if you don't have minimum ability to speak English, you will not be qualified. What I think that I have worked some companies that I have come to many individuals that all the private and non-private and government companies always want to standard qualified who has the ability to speak English very well. That is why I believe and hope that all the human being has the ability. প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু অ্যাবিলিটি সক্ষমতা রয়েছে, শুধুমাত্র আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে ডিটারমাইন্ড হতে হবে। আমরা যদি আমাদেরকে ডিটারমাইন্ড করতে পারি, আমরা যদি মনে করি যে আই উইল লার্ন ইংলিশ স্পিকিং অ্যাট এনি কস্ট, আমি যদি বলি যে আমি ইংরেজি শিখব যে কোনো মূল্যে, দেন আপনি 50% শিখে গেছেন। তো ডিটারমিনেশনটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, কারণ যে কোনো জিনিস শেখার আগে ডিটারমাইন্ড হতে হয়। ডিটারমাইন্ড হতে হলে ডিটারমাইন্ড যাকে বলে যে কোনো বিষয়ের উপর লার্নিং করার জন্য ডিটারমাইন্ড হয়, তারপরে সে অলরেডি পরবর্তী স্টেপগুলো এমনিতে শিখে যায়। সো আই হ্যাভ টু ফার্স্ট ডিটারমাইন্ড মাইসেলফ, and if I able to determine, if I naturally interested to learn English, I must be determined to learn it. That's why all the students have enough time to learn speaking English. Not only students but also teacher, businessmen, business holders, all have the can speak English very well if they are interested naturally and determined. Actually, it is a language. It is not a difficult task to learn it. Okay, just I have to determine myself. Then I have to make a plan how we can learn. I have told you once again in my previous video that practice yourself. যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন, আপনি অবশ্যই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়তো আমার ভালো বলতে পারতেছি না, আমার কথা বলতে
আটকে যাচ্ছি, এটা কোনো প্রবলেম না। বাবা আপনি শুরু করেন, দেখবেন যে অলরেডি আপনি শিখতে পারবেন। আপনি শুরুই করলেন না, আপনি কিভাবে শিখবেন? সো আমাকে শুরু করতে হবে, আমাকে আমার প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে। আফটার প্র্যাকটিসিং এগেইন এন্ড এগেইন, more and more, I will be able to speak it very well, fluently, confidently, smartly. So আমি সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা ইংরেজি যারা শিখতে চান, সত্যিকার অর্থে যারা ইংরেজি শিখতে চান, আপনাদেরকে ডিটারমাইন্ড হতে হবে এবং আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে এটাকে একটা স্পেসিফিক গোল হিসেবে নিতে পারবেন। এবং আমি ওই ভিডিওতে বলেছি যে ইংরেজি আমাদের অর্থ উপার্জনের একটা মাধ্যম হতে হবে। সত্যিকার বলছি, অনেক ভালো ভালো ট্রেনার রয়েছে বিদেশের মধ্যে যারা ইংলিশ লেকচার দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ইনকাম করতেছে। হ্যাঁ, সো আমাদেরকেও এই ধরনের একটা ডিটারমাইন হতে হবে। তো বন্ধুরা, আমিও শিখছি এবং শেখাচ্ছি, জানি না শেখাতে পারতেছি কিনা, তবে অনধিকার চর্চা করতেছি। আমার ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা যদি আপনাদের মন্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, আমি খুবই উপকৃত হব। বিকজ আই এম লার্নার্স, আই নো নাথিং, আমিও চোখনি জানি না। আমি প্র্যাকটিস করতেছি। আই বিলিভ অ্যান্ড হোপ দ্যাট, আমি আশা এবং বিশ্বাস করি যে আফটার প্র্যাকটিসিং ইনশাআল্লাহ আই উইল বি এবল টু স্পিক ইংলিশ ভেরি ওয়েল। অ্যান্ড ইট ইজ ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম। আমি মনে করি এটা একটা অনেক বিগার প্ল্যাটফর্ম, অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম। সো এখানে যদি ভুল করি, অনেক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের কাছে আমার ভিডিওটি পৌঁছে যাবে এবং আমি বিশ্বাস করি তারা আমার এই ভিডিওটি দেখে তাদের সুন্দর মতামত জানাবে কোথায় আমি আই হ্যাভ মেড মিস্টেক। তাহলে আপনারা জানলে আমি উপকৃত হব, কারণ নিজের উপর নিজে কখনো ধরা যায় না। সুতরাং সকলের সুস্বাস্থ্য, সুন্দর এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।